Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتا ولا يرى آثار بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضافة. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في
آجامها تجميل يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقداهم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجميل. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان من الدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي شيخنا وربي أرواحنا اهدنا والدين من خير وإلى
والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لمهد كل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya fa'in ajaza ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in ajaza anil ijtihadi li'amahu ay li'ama basarihi aw ama basiratihi qallada thiqatan arifan bil adillati yajtahidu lahu kal'ami fil ahkami fa in shalla bila taqlidin qada wa in sadafa al-qiblata fa in tahayyara al-mujtahidu bi an lam yazhar syai'un linahwi ta'arudi adillatin aw ikhtalafa ala a'ma mujtahidani wa in tarajjaha ahaduhuma indahu shalla kaifa sya'a lihurmati al-waqti wa idlam yadhiq wa juwiza jawazu zawalu tahayyurihi fihi inda ibni hajarin wa la yajuzu lil mujtahidi at-taqlidu wa in tahayyara lianna al-mujtahida la yuqallidu mujtahidan wa yaqdi ay wa mata zaharat lahu al-qiblatu a'ada salatahu fil waqti adaan in adrakahu wa qadaan in lam yudrikhu li'annahu uzrun nadirun la yadumu wa
فيجتهدوا في القبلة وجوبا إن لم يكن ذاكرا الدليل الأول ويسأل المجتهد الأعمى لكل فرض عيني أداء وقضاء ولو منذورة ومعادة وإن لم يعرف محله سعيا في إصابة الحق ما أمكن إلا وثوقا ببقاء الظن الأول والاجتهاد الثاني إن وافق الأول فزيادة وإلا فلا يكون إلا بالأقوى والأخذ بالأقوى واجب وخرج بالقبلة الثوب فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه كما مر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبقوم الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Besok jangan lupa ya Bu ya, malam Rebo ya Bu ya, ada Rebo Hasan ya Bu ya, atau Rebo Hasan. Ada kemarin sudah dibagi-bagiin ya Bu ya, dua amaliyah yang paling mudah Ibu kerjakan. Yang pertama tulis di kertas 7 ayat yang disebut sebagai sab'u salamat, 7 ayat penyelamat. Yaitu yang pertama kemarin Bu, salamun qaulan. Yang kedua salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga salamun ala Ibrahim. Yang keempat salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima salamun ala Ilyasin. Yang keenam salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang ketujuh salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu tulis di malam Rebonya Bu ya, atau hari Rebonya di kertas pakai pulpen, kemudian taruh di baskom, di teko, di botol, di galon ya Bu ya, sampai bacaan 7 ayat tadi larut. Kemudian ibu minum, buat ibu, buat suami, buat anak, buat cucu, buat ponakan ya Bu ya. Kenapa demikian? Di hari Rebo terakhir bulan Safar, yang dulu kita bilang Rebo Hasan atau Rebo Hasan, turun 320.000 balak ya Bu ya. Itu diantaranya agar Allah hindarkan dari 320.000 balak tadi, ibu kerjain yang pertama itu paling mudah ya Bu ya. Yang kedua, di malam Rebonya atau hari Rebonya, kalau ibu-ibu ngumpul deh Bu ya, di majlis-majlis ta'lim ya Bu ya, yang enak majlis ta'lim Bu, atau di musola silahkan, masjid silahkan. Apa yang sunnah dibaca yang kedua yang paling mudah, yaitu baca surah Yasin bareng-bareng ya Bu ya. Satu orang yang pimpin baca bersama-sama sampai pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Ibu ulang-ulang sebanyak 313 kali ya Bu. Ingetin ya Bu ya.
baca Yasin bersama-sama sampai pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Ibu ulang-ulang sampai 313 kali sampai selesai, sampai innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Selesai, shadaqallahul azim. Baca salawat munjiat. Saya yakin ibu udah hafal semua ya bu ya. Baca bersama-sama, bacanya enak bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal amal. Selesai selawat munjiat ibu baca bersama-sama, baca doanya ya bu ya. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ardi. Ya Allah, hindarkanlah dari kami. Itu artinya bu tuh. Allahumma asrif anna, ya Allah hindarkanlah dari kami syarra ma yanzilu minas sama, keburukan, kejahatan yang turun dari langit. Yang tadi butuh keterangan dari para ulama, di rapot terakhir bulan Shawwal turun 320.000 bala. Makanya waktu ibu selesai minta doa kepada Allah, selesai baca selawat munjiat, baca doa tadi, Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama. Ya Allah, hindarkanlah dari kami keburukan, kejahatan, sesuatu yang turun dari langit, wa ma yakhruju minal ardi, dan keburukan kejahatan yang keluar dari permukaan bumi. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Terakhir tutup dengan salawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amalin ya bu ya, itu yang paling mudah ya bu, itu paling gampang. Jadi nggak usah yang ribet-ribet, itu yang paling mudah. Dua amaliyah yang ulama kita sudah tulis di kitab-kitab mereka. Diamalin ya bu ya, besok ya bu ya. Kalau ibu-ibu insya Allah pada ngumpul ya bu ya, gampang insya Allah, mudah-mudahan. Nah sekarang di kitab Fa'in ajaza anil ijtihadi, kita lanjut ke kitab Ushul Karim. Maka jika orang tersebut tidak bisa berijtihad, ini orang nggak ngerti pada masalah arah kiblat, nggak mengerti dalil-dalil petunjuk-petunjuk tentang arah kiblat, li'amahu ay li'ama basarihi, karena pandangan matanya buta. Karena ini orang pandangan matanya buta, dia nggak tahu dalil-dalil, bukti-bukti tentang arah kiblat. Atau yang kedua, au ala basiratihi, atau buta mata hatinya. Ada basar, ada basirahu. Basar ini pandangan mata yang seperti biasa ya bu ya, yang kasar, yang dasar ya bu ya. Kalau basirah pandangan mata hati. Kalau seandainya ada orang yang dia nggak bisa berijtihad untuk menentukan arah kiblat tadi, karena sebab pandangan matanya buta, atau yang kedua sebab dari pandangan mata hatinya yang buta, maka qallada thiqatan 'arifan il adillati yajtahidu lahu, maka dia mesti wajib ikutin
Ikutin siapa? Thiqatan arifan bil adillati. Wajib ngikutin as-thiqah, orang yang terpercaya, yakni bukan orang yang fasik. Kalau seandainya ini orang nggak mampu untuk menentukan arah kiblat, sebab tadi dia buta pandangan matanya atau sebab dia buta pandangan mata hatinya, maka ini orang wajib pada hukum agama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, untuk dia ngikutin seorang yang terpercaya. Ingetin ya Bu ya, Ibu nggak boleh ngikutin fasik ya Bu ya. Ada orang dia pintar mengetahui tentang dalil-dalil arah kiblat, tapi dia fasik. Contoh fasik kalau laki-laki pakai cincin emas ya Bu ya, pakai gelang, pakai kalung, apalagi Bu tuh, ditindik kupingnya, pakai celana pendek, laki-laki ya Bu ya, itu fasik. Nah ibu nggak boleh ngikutin itu orang yang fasik demikian. Yang ada pada hukum agama, manakala ibu tidak mengerti untuk menentukan arah kiblat, ibu wajib ikutin thiqah, ikutin orang yang terpercaya, artinya orang yang bukan orang yang fasik. Tapi ini thiqah arifan bil adillati yajtahidu lahu, dia mengetahui dalil-dalil arah kiblat dengan berijtihadnya. Ibu ikutin dia. Kata ini orang yang thiqah, yang terpercaya, yang tidak fasik, yang mengetahui dalil-dalil kiblat, dibilang ibu sana arah kiblatnya ke arah barat ya Bu ya, arah barat, miring sedikit ke arah kanan, ibu wajib ikutin. Kenapa demikian? Karena ibu nggak ngerti, nggak mengetahui tentang arah kiblat. Jelas ya Bu ya. Jadi hukumnya wajib manakala ada orang yang buta pandangan matanya, atau matanya nggak buta tapi mata hatinya dia buta, maka dia wajib mengikuti orang yang thiqah, yang tidak fasik, yang mengetahui tentang dalil-dalil arah kiblat. Kalau sekarang insya Allah lebih gampang ya Bu ya, ada handphone ya Bu ya, ibu tinggal ibu download aplikasi arah kiblat, kiblat Kompas yang ada arah kiblatnya, ibu setting, ibu arahin, kemudian ibu tahu, oh iya ini arah kiblat rumah saya. Jadi ibu nggak perlu apa, nggak perlu nanya orang lagi, sudah ada. Sekarang zaman yang paling mudah. Jelas ya Bu ya. Kal'ami fil ahkami, seperti orang yang awam pada masalah hukum, wajib nanya. Ibu nggak tahu tentang cara mandi hadas, ada guru-guru di kampung ibu tahu, guru perempuan, guru laki, diajarin sama dia, ini Bu cara mandi hadas seperti ini, ibu wajib nanya. Kalau ibu nggak mengetahui sama sekali cara mandi hadas, ibu wajib nanya. Mandi hadas itu bukan hanya balak kepalanya, rambutnya basah doang ya Bu ya, tapi ada ilmunya, nggak sembarangan. Apa itu ilmunya? Yang paling mudah rukunnya dua. Yang pertama niat mandi hadas. Misalnya ibu habis selesai masa haid ibu, sudah haid, sudah bersih, ibu mandi hadas. Niat yang paling gampang, yang paling mudah, waktu air mandi hadas tadi sampai di rambut ibu, ibu niat di hati, aku niat mandi wajib. Paling gampang Bu tuh ya. Atau aku niat mengangkat hadas haid ya Bu ya. Ibu niatnya yang paling gampang aja Bu, tadi yang pertama Bu, yaitu tadi apa Bu? Aku niat mandi wajib ya Bu ya, itu paling gampang. Atau ibu pengen lebih ditentukan lagi hadasnya, silahkan boleh. Niatnya aku niat mengangkat hadas haid. Rukun yang keduanya apa? Basahin, guyurin semua bagian tubuh ibu, dari bagian ujung rambut sampai ujung kaki ya Bu ya. Lekukan tubuh ibu, jangan lupa tuh, semua sampein air mandi hadas. Maaf ibu perempuan pas lempengan, kemaluan depan, kemaluan belakang, maka ibu wajib jongkok. Kenapa demikian? Kalau ibu nggak jongkok,
maka itu bagian tidak nampak. Dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang perempuan itu wajib demikian. Jadi ibu waktu mandi hadas, lempengan kemaluan depan, kemaluan belakang, ibu tadi mesti apa bu? Mesti jongkok, baru siramin air mandi hadas ibu. Kalau ibu nggak jongkok, maka bagian tadi tidak nampak atau tidak kelihatan. Ibu nggak ngerti, wajib nanya. Jadi pada masalah kiblat pun sama. Kalau ibu tidak mengerti, sebab tadi karena buta pandangan matanya atau buta pandangan mata hatinya, wajib untuk mengikuti thiqatan arifan bil adillati. Satu orang yang thiqah, yang bukan orang yang fasik, yang mengetahui dalil-dalil dari arah kiblat. Jelas ya bu ya? Fa in shalla bila taqlidin qada. Kalau seandainya ibu sholat tapi nggak mengikuti ucapan perkataan dari orang yang thiqah tadi yang mengetahui arah kiblat, maka ibu wajib mengqadha sholat fardu yang telah ibu kerjakan. Misalnya ibu datang ke sebuah daerah, ibu nggak menemukan musalla, nggak menemukan masjid, ibu bingung arah kiblatnya sebelah mana. Nah, ibu sholat saja langsung, kemudian tanpa mengetahui tadi apa bu? Arah daripada arah kiblat. Ibu nggak tanya kepada orang yang thiqah yang mengetahui arah kiblat, ibu langsung sembahyang. Maka sembahyang ibu, salat fardu ibu pada hukum agama dihukumkan tidak sah. Ibu wajib untuk mengqadhanya. Kenapa demikian? Karena mengetahui arah kiblat merupakan syarat sah daripada apa bu? Daripada sholat. Kalau sekarang sehingga ya bu ya, sekarang gampang insyaallah. Ibu ke pom bensin, masuk mushola, udah tahu arah kiblatnya bu ya. Ibu ke hotel, ibu ke motel, ibu ke losmen, udah tahu arah kiblatnya ya bu ya. Sekarang udah lebih mudah insyaallah. Ini bicaranya kalau seandainya memang tidak diketahui sama sekali itu daerah akan arah kiblat, maka tadi ibu wajib mengikuti pendapat ucapan dari thiqah, orang yang bukan orang yang fasik yang mengetahui arah kiblat. Jelas ya bu ya. Kalau ibu nggak mengetahuinya, ibu langsung sholat, maka dihukumkan sholatnya tidak sah dan ibu wajib untuk mengqadhanya. Yang perlu ibu ingat, qadha itu apa? Ada qadhaan, ada apa bu? Adaan ya bu ya. Misalnya sembahyang subuh ibu adaan, ibu niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, adaan ya bu ya. Ada kalimat tadi apa bu? Adaan. Kalau qadhaan maka niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, qadhaan ya bu ya. Nah sekarang bedanya apa antara kalimat adaan dengan kalimat tadi apa bu? Qadhaan. Qadhaan ibu melakukan sholat waktu sholatnya sudah habis ya bu ya. Ibu melakukan sholat yang fardu waktu sholatnya sudah apa tadi bu? Sudah habis. Sementara adaan ibu mengerjakan sholat yang fardu waktu sholatnya masih ada. Contoh misalnya subuh jam berapa sekarang bu? Subuh jam 4:30 lewat berapa bu? Lewat 5 ya bu ya. Kemudian ibu bangun jam 5, misalnya kesiangan. Biasa bangun jam 3:30, jam 4, karena kecapean bangun jam 5. Ibu sembahyang subuh. Sembahyang subuhnya masih di waktunya. Kenapa demikian? Waktu salat subuh habisnya kalau sudah terbit matahari ya bu ya. Jam 5 kan belum muncul matahari ya bu ya. Ibu sholat, maka ibu sholatnya disebut sholat subuh yang adaan. Kenapa demikian adaan? Karena masih ada apa bu? Waktu sholat subuhnya. Pas ibu bangun misalnya tahu-tahu jam 8, berarti udah apa bu nih? Udah siang banget bu nih. Habis subuh duha langsung ya bu ya. Suha namanya bu tuh. Ibu habis subuh, ibu kerjain subuh. Nah, subuh ibu
yang ibu kerjain jam 8 pagi tadi itu namanya sholat subuh yang apa bu? Yang qadhaan. Niat qadhaan, niat adaan hukumnya sunnah ya bu ya. Ibu kesiangan subuh jam 8 baru bangun, ibu kencing, ibu wudu, niatnya yang wajib tetap 3 doang ya bu ya. Pas ibu ngucapin takbiratul ihram, Allah, masuk niat yang wajib cuma 3. Pertama tusalli, yang kedua fardhu, yang ketiga as-subhi. 3 doang bu tuh yang wajib. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Allah, masuk niat di hati ibu, usalli fardhas subhi. Niat adaan, niat qadhaan hukumnya sunnah. Ingetin ya bu ya. Jadi ibu jangan, ya tadi lupa nggak niat qadhaan, sah sembahyang ibu. Kenapa demikian? Niat qadhaan, niat adaan tadi hukumnya sunnah bukan wajib ya bu ya. Jadi subuh yang ibu kerjakan tadi jam 8 pagi itu namanya subuh yang apa bu? Yang qadhaan. Kenapa demikian? Karena waktu subuh sudah habis. Ya, kalau di waktunya maka disebut subuhnya subuh yang apa bu? Yang adaan. Jelas ya bu ya? Itu bedanya antara kalimat qadhaan dengan kalimat adaan. Nah tadi ibu sembahyang subuhnya misalnya nggak mengetahui arah kiblat, ibu nggak nanya kepada orang yang thiqah yang mengetahui arah kiblat, sholat ibu dihukumkan tidak sah dan ibu wajib untuk mengqadhanya. Ya bu ya, wajib untuk mengqadhanya. Misalnya pas jam 9 pagi baru ketemu nih ada orang penduduk setempat yang mengetahui arah kiblat yang thiqah. Ibu tanya kepadanya, Bapak, arah kiblat sebelah mana di kampung ini Pak? Dia orang yang thiqah, terpercaya, bukan orang yang fasik, dan dia mengetahui arah kiblat. Dia kasih unjuk ibu, ibu arah kiblatnya ke sana, ke arah barat lurus, tidak miring ke sebelah kanan, tidak miring ke sebelah kiri. Ibu wajib untuk mengikuti ucapannya. Ibu ulang kembali sholat subuh yang tadi ibu sudah kerjakan. Jelas ya bu ya? Kenapa demikian? Karena ibu orang yang mengetahui arah apa bu? Arah kiblat. Wa in sadafal qiblata, sekalipun pas arah kiblatnya, sekalipun pas arah kiblatnya, ibu nggak mengetahui arah kiblat, ibu sembahyang subuh pas arah kiblatnya, tapi ibu nggak mengetahui arah kiblatnya, tetap pada hukum syarak, pada hukum agama. Dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sholat ibu dihukumkan tidak sah dan ibu wajib untuk mengqadhanya. Kenapa demikian? Karena kewajiban ibu wajib mengikuti pendapat dari thiqah, orang yang terpercaya, yang bukan orang fasik, yang mengetahui arah kiblat. Jelas ya bu ya? Fa in tahayyara al-mujtahidu, kalau seandainya orang yang berijtihad tadi dia bingung. Nah, ada mujtahid, ada orang yang sudah terpercaya yang mengetahui arah kiblat, tapi dia bingung, nggak mantap dengan pendapatnya. Bagaimana contohnya? Bi an lam yazhar syai'un li nahwi ta'arudi adillatin, tidak nampak sedikit pun dari tanda-tanda arah kiblat yang dia ketahui. Ini orang thiqah, ini orang bukan orang yang fasik, dan dia mengetahui dalil-dalil arah kiblat, tapi dia bingung, nggak nampak sedikit pun dari tanda dalil-dalil arah kiblatnya. Aw ikhtalafa ala a'ma mujtahidani, atau ada dua orang yang berijtihad yang berbeda pendapat di atas orang yang buta tadi. Wa in tarajjaha ahaduhuma indahu, sekalipun yang satu lebih kuat pendapatnya. Ini bagaimana?
kalau ada orang yang mujtahid, yang thiqah, yang mengetahui arah kiblat, dia sendiri bingung, belum jelas, belum pasti sedikit daripada dalil-dalil bukti-bukti arah kiblatnya, maka shalla kaifa syaa, ini orang wajib sholat bagaimanapun keadaannya, lihurmatil waqti, karena untuk menghormati waktu. Ibu sembahyang, pengen sembahyang zuhur misalnya, ada orang yang thiqah, yang terpercaya, yang mengetahui arah kiblat, tapi pas ibu nanya kepadanya, dia sendiri belum pasti. Maaf, saya belum pasti nih, karena dalil-dalil arah kiblat sama saya belum nampak, belum kelihatan. Atau ada dua orang mujtahid, dua-duanya ini sama seperti yang pertama tadi masalahnya, kasusnya. Dia pun sama, dibilang saya belum pasti, belum mantap untuk menentukan arah kiblatnya, karena sedikit dalilnya belum nampak, belum jelas kepada saya. Maka ibu langsung sembahyang bagaimanapun keadaannya. Kenapa demikian? Lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Kayak ibu sembahyang di kereta ya Bu ya, ibu sembahyang di pesawat ya Bu ya. Ibu kan sembahyang, tapi sembahyang ibu nanti wajib diapain Bu? Wajib diqadha. Kenapa demikian? Salat ibu lihurmatil waqti, salat ibu untuk menghormati waktu. Niatnya gimana? Kalau sembahyang di pesawat kereta sama seperti biasa ya Bu ya. Niatnya misalnya zuhur, ibu naik kereta misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Ibu pas lihat jam, lihat udah jam 12:30, berarti zuhurnya sudah apa Bu ini? Sudah masuk waktu zuhurnya. Ibu ambil wudu, ibu sholat tanpa ibu mengetahui arah kiblatnya Bu ya. Ibu duduk aja di kursi itu Bu, di kursi kereta ibu duduk, sembahyang seperti biasa ya Bu ya. Ibu takbiratul ihram, misalnya zuhur tadi, niat di hati ibu, usolli fardaz zuhrihu akbar. Biasa, bacaan-bacaannya biasa sampai salam selesai. Tapi ingat ibu, sembahyang yang ibu kerjakan di kereta tadi itu hanya sebagai lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu sholat fardu itu. Kok nggak sah? Karena ibu tidak menghadap kemana Bu? Arah kiblat. Kan kereta nggak ketahuan arah kiblatnya Bu ya. Ibu sholat saja, ibu wudu, kemudian sholat ibu dihukumkan tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena tidak mengetahui arah kiblatnya. Sholat ibu yang ibu kerjakan tadi hanya sekedar lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Sampai tujuan Surabaya, sampai di stasiun atau sampai di hotel tempat tujuan, ibu langsung wudu, langsung qadha sembahyang zuhur yang ibu kerjakan tadi dalam kereta. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Misalnya zuhur asar di kereta, baru sampai Surabaya maghrib misalnya, atau isya misalnya. Ini bagaimana? Berarti sembahyang yang ibu qadha pertama apa Bu? Zuhur. Yang kedua asar. Kenapa demikian? Karena sembahyang ibu di kereta hanya sekedar lihurmatil waqti. Jelas ya Bu ya? Ada orang yang nggak mau sembahyang Bu, ngapain, kan tadi qadha juga, nggak boleh Bu tuh. Kok mesti kerjain di kereta sekalipun nggak sah, sekalipun nanti wajib diulang di qadha lagi. Kalau seandainya kejadian misalnya Bu, misalnya ada musibah ya Bu ya, tabrakan, kemudian orang pada mati semua. Nah, kondisi kita tadi udah sembahyang zuhur lihurmatil waqti, udah sembahyang asar lihurmatil waqti, sebab menghormati waktunya. Maka meninggal kita tidak dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sudah mengerjakan salat zuhur dan asarnya lihurmatil waqti. Begitu ya Bu ya. Sama kayak ibu dalam mobil ibu, sama kayak begitu. Ibu kejebak macet nih dalam mobil, udah total stuck, nggak bisa jalan. Ibu ambil wudu, pakai air aqua bisa ya Bu ya.
aqua botol ya Bu ya, cukup segitu doang ya Bu ya. Yang wajib aja, basuh wajah sekali sambil niat, tangan sekali yang kanan, kiri yang sekali, tangan kiri sekali, sapu rambut ibu sekali, kaki sekali. Cukup nggak Bu? Cukup, 1 gelas cukup insya Allah. Karena kita kebiasaan boros pakai air buat wudhu, pada akhirnya sebotol kurang nggak Bu? Kurang. Ibu kalau bisa hemat-hemat waktu ibu ngambil air wudhu sekalipun di rumah sendiri. Buka kerannya jangan apa Bu? Jangan besar-besar, jangan gede-gede. Sama kayak orang ambil wudhu di masjid, di musola. Buka kerannya sampai apa Bu? Sampai gede, kecil aja buka kerannya. Cukup ya Bu ya. Kalau ibu kebiasaan demikian, nanti kondisi misalnya tadi macet Bu ya, macet total, ini sudah stuck, nggak jalan. Ibu udah ngerti ilmunya, udah ambil aja air mineral 1 gelas atau satu botol, ibu ambil, ibu basuh yang wajib saja. Mana yang wajib? Pertama apa Bu? Wajah sekali. Pas air sampai di wajah, ibu niat di hati, aku niat wudhu, atau aku niat bersuci untuk sholat, atau aku niat mengangkat hadas. Sudah selesai wajah sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, sapu kepala atau rambut sekali, basuh kaki kanan sekali, kiri sekali. Sudah selesai wudhu tuh. Cukup nggak segelas air aqua Bu? Cukup. Tuh selesai, ibu langsung masuk mobil, sembahyang zuhur. Niat di hati sama kayak biasa, usolli fardhu zuhri. Tapi ingat, sembahyang zuhur tadi yang ibu dikerjakan di mobil, nanti sampai tujuan wajib untuk diapakan Bu? Diqadha kembali. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu nggak nungguin rest area. Kan ada yang songkek ya Bu ya. Ada orang songkek, belum rest area, lagi macet, susah Bu. Orang kondisi stuck udah, nggak pakai nungguin rest area, sembahyang aja di mobil udah Bu tuh. Tapi jarang dikerjain ya Bu ya. Jarang ya Bu ya. Udah tahu sekarang nanti ibu kerjakan. Kenapa demikian? Harus seperti itu. Nanti kalau kejadian musibah, misalnya kecelakaan sampai meninggal dunia, maka orang tersebut tidak dihukumkan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Wa illam yadhik, sekalipun waktunya masih luas, tetap harus dikerjakan sholatnya bagaimanapun kondisi keadaannya. Wa juwiza zawalu tahayyurihi fi indamni hajarin, dan diperbolehkan hilangnya kebingungan dari orang yang mujtahid tadi, menurut pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Ada ilmu wallahu a'lam bissawab. Bacaannya sampai besok insyaallah. Wala yajuzu lil mujtahidi at-taqlidu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma. Amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisab
منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.